सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। चौपाई चलो बाल पाछल कुल चाली, क्यों तुम सब ते चहो निराली। सुन श्री नानक बच दिस बर का, बोले ते मत करते उतर का। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जोगो जोगा टल शब्द गुरु, हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्व कला भरपूर। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी च हाजरियां भर के समूह माई भाई अपने जीवन दीयां कीमती घड़ियां नूं सतगुरु जी दे लेखे ला के सफला और सकारथा कर रहे। जगत गुरु श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज जी दे पावन इतिहास की चल रही लड़ीवार कथा बहुत ही अदब सत्कार ते शरदा सहित आप जी सरवण कर रहे। ये सतगुरां दी जन्म साखी है। पिता जी ने विचार कीती है जो बेदियां दी कुल विच पुरातन इन्हां दी मर्यादा चलदी आउंदी सी कि अपने घर विच जन्मे हुए बालक नूं जदों 9-10 बरस दा हो जांदा है, संभल जांदा है, तां उहनूं इह जग्गिओ पवीत पाउंदे जिहनूं जनेऊ कहने। जंजू जग्गिओ पवीत जनेऊ इदां ये नाम ने। अपनी कुल दे पंडित हरदयाल नूं सद्दिआ। जग्गिओ पवीत पाउण दी मर्यादा करन लगे ने। सारे रिश्तेदार साख संबंधी बेदी आए हैं। सतगुरु जी नूं जनेऊ पाण लगे ते मेरे गुरुदेव ने पंडित हरदयाल जी नूं पुछया, पंडित जी ये की है? कहंदे जी ये जग्गिओ पवीत है, जनेऊ है। इनू पहन के तुसी साडी पंगत च शामिल हो जाओगे। पातशाह कहंदे तां पुराना हो जाता है, जीर्ण हो जाता है, नाल नहीं निभदा। तो उस वक्त गुरुदेव ने शब्द उच्चारण किया अपने मुखार बिंद चों जो आसा जी दी वार विच नेता प्रति रागी सिंह गायन करते ने, गुरु की संगतां सरवण करदियां हन। दया कपा संतोख सूत जत गंढी सत वट, एहो जनेऊ जी का हई तां पांडे कथ। आओ सतगुरु गुरु नानक साहब जी की जिवें चर्चा हो रही है पंडित जी नाल, क्योंकि कल्ले पंडित हरदयाल जी नहीं सन, उत्थे होर भी बहुत सारे ब्राह्मण सी। परिवार दे बहुत सारे मैंबर ने, रिश्तेदार ने, संबंधी ने, चाचे ताए ने। सतगुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी उन्हां सब नाल चर्चा कर रहे हैं। सतगुरां दे पवित्र चरणां विच अपनियां हाजरियां लवाइए। गुरु की पावन मूर्त नूं अपने हिरदियां च वसाउंदे आखीए जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। चौपाई चलो बाल पाछल कुल चाली। जिन्ने उत्थे ब्राह्मण सानू सतगुरां नूं कहण लगे तुहाडीआं गल्लां ठीक ने, पर जिहड़ी अपनी बेदियां दी कुल दे विच रीत चलदी आउंदी है, मर्यादा चलदी आउंदी है, उहदे मुताबक हे बालक तुहानूं चलना चाहिदा।
ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਬੇਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਤੁਮ ਸਭ ਤੇ ਚਾਹੋ ਨਿਰਾਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਲ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲਾਪਨ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਲੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਟੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਆਏ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਲੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਨ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕਨ ਤੇ ਨਿਆਰਾ, ਰਚਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਰਾਰਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਸਾਜਿਆ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਕੁਲ ਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਡਤ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਰੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਚਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਿਰਾਲੀ ਪਿਰਤ ਕਿਉਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਸੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਬਚਦ ਜੁਹਰ ਕਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀ। ਬੋਲੇ ਤੇ ਮਤ ਕਰਤੇ ਉਤਰ ਕਾ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇ ਮਤ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਚੌਕੜ ਮੁੱਲ ਅਣਾਇਆ, ਬੈ ਚੌਕੇ ਪਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਕੌਡੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਧਾਗਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਚੌਂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਂਕਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਬਹਿ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕ ਸਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਖਾ ਕੰਨ ਚੜਾਈਆ, ਗੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥਿਆ। ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ, ਚੇਲਾ ਮੁੰਡਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੂਆ ਉਹ ਚੜ ਪਿਆ, ਵੇ ਤੱਗਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਸੜ ਜਾਂਦਾ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਨੇਊ ਵੀ ਝੜ ਜਾਂਦਾ ਸੜ ਕੇ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਧਾਗੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗਲ 'ਚ ਧਾਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵਕਤ। ਵੇ ਤੱਗਾ, ਧਾਗੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਸੂਤਰ ਦੇ ਕੱਤੇ ਹੋਏ ਜਨੇਊ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਅਸ ਬਿਦ ਕੋ ਦਿਜ ਦਿਓ ਜਨੇਊ। ਇਹ ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਨੇਊ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਚੌਕੜ ਬਿਕਤ ਮੈਲ ਲਿਏ ਤੇਓ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਨੇਊ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੰਜੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਵੇਖੋ 9-10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੀ ਕੁਲ ਰੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਕੁਲ ਰੀਤੀ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਾਲ 'ਚ ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ ਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਛੁਰੀ ਪਕੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮੀ ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੀਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਧਰਮੀ ਹੋਵੇ ਮਨੁੱਖ। ਬਾਹਰੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ ਧਰਮ ਦੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਰੀਬਨ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਨੇਊ ਸਾਨੂੰ ਗਲ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਗਨ ਸੰਗ ਕਰ ਗਿਓ ਜਗ ਮਾਈ। ਇਹ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈ ਕਾਰਜ ਤੈ ਨਿਭਿਓ ਸੁਨਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਸੀ ਅੱਗੇ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਿਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣਾ ਨਾ।
ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਆਗੇ ਨੇ ਕਾਰਜ ਆਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਸੋ ਪਾਇਓ ਜਗ ਕੋ ਦਿਖਰਾਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰੀਏ ਉਹਨੂੰ ਗਲ ਚ ਪਾ ਕੇ। ਮਮ ਸੰਸਾਰ ਸੁਨਾਈ ਕਾਜੂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਇਆ, ਲੋਕ ਲਾਜ ਵਾਸਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮੀ ਹੋਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਨ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਧਰਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਧਰਮੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨੇਊ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਆਖਣ ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੈਂ ਕੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਹੋ ਉਰ ਲਾਜੂ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲਾਜ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਲਾਜ ਨਾ ਲੋਕ ਹਸਨ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਲੋਕਨ ਕੀ ਚਤੁਰਾਈ ਉਪਮਾ ਤੇ ਬੈ ਸੰਤਰ ਜਾਰ, ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਹੇ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਕਹੇ ਹਮ ਤਨ ਦਿਓ ਹੈ ਢਾਰ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਖੇਡ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹੇਗੀ, ਗੁਆਂਢੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਲੋਕ ਕੀ ਆਖਣਗੇ, ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਘਰ, ਨੰਗਾ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਭਰਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਵੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵਾਹ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਨਹੀਂ ਅਧਰਮੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਧਰਮੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਕਾਹਦੀ ਰੱਖਣੀ ਹੋਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਸੰਗ ਨ ਤਗ ਜਬ ਜਮ ਗਏ ਕੂਟਾ, ਜਦੋਂ ਜਮ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਥੋੜੀ ਨਾਲ ਨਿਭਦੇ ਐ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਧਾਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਮ ਆ ਕੇ ਪਕੜਦੇ ਹਨ ਤਹਾਂ ਨਾਮ ਹੋਇਓ ਤਗ ਟੂਟਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹੀ ਆ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਜੰਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ, ਜੰਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਧਾਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਨ ਸੁਕੂਰੀ ਚੋਰੀ ਜਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਚੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਗਾਮੀ, ਪਰ ਪੁਰਖ ਗਾਮੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਮਿਲੀ ਯਾਤਨਾ ਪਾਰੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਭਿਆਨਕ ਯਾਤਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਤ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਚੋਰੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਲ 'ਚ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਚੋਰੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਠੱਗੀਆਂ ਪਹਿਨਾਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਸਤ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪੋ, ਜਪਿਆ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਜਪੋ, ਜਪੋ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਏ ਜਗ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜਪੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਨੋਂ ਲੋਕ ਵਿਖੇ ਰਹਿ ਸੰਗਾ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ। ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਤੋਂ ਡਰੋਗੇ ਨਾ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਯਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ,
ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਵੇਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਪਿਆ ਵੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਉਹ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨਿਭਦਾ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਲ ਨਿਭਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਸਿਮਰੋ ਸੰਗੇ ਉਮੰਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਪਿਆ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਾਤ ਦੇ ਨੱਠੇ ਪਹਿਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੋ। ਦਿਜ ਬਾਹਜ ਕੀ ਭੀਰ ਸੋ ਪੂਰੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਡਤ ਤੇ ਛਤਰੀ ਬੇਦੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸੁਨ ਬਚ ਬਿਸਮੈਤਾ ਉਰ ਪੂਰੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। 10-11 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਪਿਆ ਬੋਲਦਾ, ਬੜੇ ਅਲੌਕਿਕ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤਰਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ। ਕੋ ਨਾ ਉੱਤਰ ਦੇਨ ਸਮਰੱਥਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਣ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੇ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਐਸੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ। ਸਤ ਬਾਤ ਕਿਮ ਕਹੀਂ ਬੇਅਰਥਾ। ਸਾਰੇ ਵਾਕ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਚੋਰੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਕਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਥੋੜੀ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਥੋੜੀ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਫਲ ਤਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਨਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਬਚਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੁਨ ਤੈ ਕਾਲ ਜੋ ਕਾਲੂ ਗਿਆਤੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸੋ ਬੋਲੇ ਨਿਜ ਬਾਤ ਸੁਹਾਤੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੋਲੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸੁਨੀਏ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪਰਬੀਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਸੁਣ, ਤੋਰ ਅਤਰਕ ਗਿਰਾ ਰਸ ਪੀਨਾ। ਤੇਰੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਦਪ ਜੋ ਤਵ ਪਿਤ ਖਰਚਿਓ ਦਰਬਾਰ। ਪਰ ਹੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੇਖ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਹੈ, ਧਨ ਖਰਚਿਆ, ਬੱਕਰੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਐ, ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਖਰਚਿਆ ਹੈ। ਜਗਿਓ ਪਵਿੱਤ ਹੇਤ ਲਖ ਸਰਬਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਡੰਬਰ ਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਜੋ ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰੀਤ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਨੈ ਪੈਰੋ ਤਬ ਹੋਏ ਅਕਾਜੂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨੇਊ ਨਾ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵਿਅਰਥ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਤਾਮ ਝਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਫਿਰ ਵਿਅਰਥ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਤੁਮਰੇ ਪਿਤ ਕੀਨ ਸਮਾਜੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਅਰਥ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨੇਊ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਦਿਜ ਬਾਹਜ ਸਭ ਤੁਮ ਕਰ ਆਵਾ। ਜਿੰਨੇ ਪੰਡਤ ਤੇ ਛਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਪੈਰੋ ਜੰਜੂ ਜਗਤ ਸੁਹਾਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨ ਲਵੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੋ ਨਿਜ ਕੁਲ ਕੀ ਚਲੇ ਨਾ ਚਾਲੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੈਂ ਕਰੇ ਨਿਰਾਲੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਂਡਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਨਿਰਾਲਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਨਰ ਸੰਪੂਰਨ ਅਰ ਪਰਵਾਰੂ। ਆ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹਨ। ਹਰ ਕੈ ਉਰ ਕਰ ਰਹੋ ਗਰ ਧਾਰੂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨੇਊ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੋ। ਨਾ ਤੁਰ ਸਭ ਕੋ ਬਦਿਓ ਹੁਲਾਸਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਜਨੇਊ ਪੈਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਿਟ ਜੈ ਹੈ ਮਨ ਹੋਏ ਉਦਾਸਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨੇਊ ਨਾ ਪਹਿਨਿਆ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਰ ਪਾਏ ਜਨੇਊ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਜਨੇਊ ਪਾ ਲਵੋ। ਪੁੰਨ ਕਰੀਏ ਇੱਛਾ ਉਰ ਜੇਊ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾ ਲਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਬਸ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਨੇਊ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੋ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਜੋ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਸ ਸੁਨ ਕਰ ਗਿਆਤਨ ਕੇ ਬੈਨਾ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ, ਚਾਚਿਆਂ, ਤਾਇਆਂ ਦੇ, ਮਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਣੇ, ਪੁਨ ਬੋਲੇ ਸ੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਨੈਨਾ। ਕਮਲ ਨੈਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫੇਰ ਬੋਲੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬੰਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ, ਲੱਖ ਕੂੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਮਨੁੱਖ, ਲੱਖਾਂ ਯਾਰੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵਿਭਚਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਭੋਗ ਭੋਗਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਕੂੜੀਆਂ ਭਾਵ ਝੂਠੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਬੋਲਦਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਕੂੜ ਤੂਫਾਨ ਬੋਲਦਾ, ਲੱਖ ਗਾਲ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੈੜੇ ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ। ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਪੈ ਨਾਮੀਆਂ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਜੀ ਨਾਲੇ। ਲੱਖਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਨਾਮੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੁਪਾ ਛੁਪਾ ਕੇ, ਲੁਕਾ ਲੁਕਾ ਕੇ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਤਗ ਕਪਾਹੋ ਕੱਤੀਐ ਬਾਮਣ ਵੱਟੇ ਆਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਪਾਹ ਤੋਂ ਕੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਧਾਗਾ ਤੇ ਕੱਤ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਟ ਕੇ ਗੰਢਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਧਾਗਾ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਕੋ ਬੱਕਰਾ ਰਿਨ ਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ ਪਾਏ। ਛਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ, ਬੱਕਰਾ ਵੱਢਦੇ ਸੀ, ਝੜਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਜੱਗਿਓ ਪਵੀਤ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਕਰਾ ਕੋਹ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਪਾ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਜਨੇਊ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਚੋਰੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆ ਕੇ ਧਾਗਾ ਜਾ ਵੱਟ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਬੱਕਰੇ ਖਾਧੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਜੀ ਪੈ ਗਿਆ ਪੈ ਗਿਆ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਨੇਊ ਜੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਭ ਕੋ ਆਖਿਆ ਪਾਏ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਨੇਊ ਪੈ ਗਿਆ। ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਉਣ ਆਏ ਨੇ ਜਨੇਊ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ, ਚੋਰੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਰੋਹ ਰੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਪਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਹੇ ਬੱਕਰਾ, ਬੱਕਰੇ ਕੋਹ ਕੇ ਰਿੰਨ ਕੇ ਖਾ ਲਏ, ਸਭ ਕੋ ਆਖਿਆ ਪਾਏ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਨੇਊ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਟੀਐ ਭੀ ਫਿਰ ਪਾਈਐ ਹੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਨੇਊ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤੱਗ ਨ ਟੁੱਟਈ ਜੇ ਤੱਗ ਹੋਵੇ ਜੋਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਸ ਤੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੱਗ ਟੁੱਟਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਤੱਗ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਮਾੜੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ, ਭੈੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਲਿਤ ਹੋ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਸ ਧਾਗੇ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਧਾਗਾ ਨਾ ਟੁੱਟਦਾ। ਚੋਪਈ
ਲੋਕਾਂ ਰੀਤ ਜੋ ਜਗਿਓ ਪਵੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਰੀਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਗਿਓ ਪਵੀਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਓਤ ਪੁਰਾਤਨ ਟੂਟਤ ਨੀਤਾ, ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਿਤ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਰ ਬੌਰ ਲੈ ਅਵਰ ਸੋ ਪਾਵਾ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਗ ਮਿਥਿਆ ਤਸ ਬਨਿਓ ਬਨਾਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਗ ਝੂਠਾ ਮਿਥਿਆ ਏਦਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਿਥਿਆ ਇਹਦਾ ਬਣਾਵਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੋਵੇ ਜੋਰ ਜਨੇਊ, ਜੇਕਰ ਇਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਜਨੇਊ ਚ ਤਾਣ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਜਗਰ ਦੀਜੇ ਭਗਨ ਨ ਜੇਊ, ਮੇਰੇ ਗਲ ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਨੇਊ ਪਾਓ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਸੜੇ ਨਾ ਮੈਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਚ ਨਾਲ ਨਿਭੇ। ਮਨ ਕੋ ਬਾਸ਼ ਨ ਨਾਸੈ ਰਾਸੀ, ਜਿਸ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਖੋਟੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨਸ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਨੇਊ ਹੈ ਪੰਡਤ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਗਲ ਚ ਪਹਿਨੀਏ ਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕੁਬਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਭੈੜੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨਸ ਜਾਣ। ਜੇਤੇ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ, ਜਿਸ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਅਬਿਨਾਸੀ ਪਦਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਐਸੀ ਪਦਵੀ ਜਿਸ ਪਦਵੀ ਦਾ ਕਤਈ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਸੀ ਪਦਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਅਸਬਿਦ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਗਤ ਦਾਨੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਉਪਦੇਸ਼ਨ ਕੀ ਉਚਰਤ ਬਾਣੀ, ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਕਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਭਲੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਬਚਨ ਬਦਤ ਬਿਪਰਨ ਬਰਿਆਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਜ਼ੋਰ ਲਾਣ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਨ। ਜਗਿਓ ਪਵੀਤ ਦਿਓ ਪੈਰਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨੇਊ ਪਾ ਦਿਓ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਬੱਚਾ ਆ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਕ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਔੜਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਾ ਦਿਓ ਗਲ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਆਖਿਆ ਜ਼ੋਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੋਰ ਕੀਆ ਸੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਜਨੇਊ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਜਬਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲੋਂ ਲਾਓਗੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ, ਕਿਨੋ ਵੱਡੋ ਕੱਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਚਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਾ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੰਠ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਤੂਸ਼ਨ ਪਏ ਤਬੇ ਸੁਖ ਸਦਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦਿਜ ਦੰਬਨ ਕੋ ਕੀਨ ਨਿਕਦਨਾ, ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡਿਆ, ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰਿਆ। ਤੈ ਛਿਨ ਹਰ ਕੇ ਔਰ ਪਰਵਾਰੂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ। ਸਭ ਕੇ ਮਨ ਤੇ ਮਿਟਾ ਖਬਾਰੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਖੁਬਾਰ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਬਚਨ ਸੁਨਨ ਕੀ ਦਿਜ ਹਰ ਦਿਆਲੂ, ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਰ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿਨ ਹੀ ਜਾਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਰੱਖ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰ ਨਾ ਦੇਣ। ਅੱਜ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡ ਲਾਲਸ ਬੋਲਿਓ ਤੈ ਕਾਲੂ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਲਾਲਸਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਫਿਰ ਬੋਲੇ, ਊਚ ਕਰਮ ਤੇ ਗਿਰਾ ਉਬਾਚੀ, ਮਹਾਰਾਜ
आप जी ने जो पावन वाणी कही है बड़े उच्च कर्म दी वाणी है, इस लोक दी वाणी नहीं है, ये उस लोक दी वाणी है जिथों तुसीं आए हो। सचखंड तो आई वाणी आप जी ने अपने मुखों उचारण कीती है। ये बड़ी उत्तम वाणी आप जी ने अपने मुखों कही है। एक एक बचन इदां जापदा सी मेरे साहिब, मेरे कन्ना विच जिवें अमृत दीआं घुट्टां पै रहीआं हन। मेरा हिरदा पात्र बन के, भांडा बन के आप जी दे नाम अमृत बचनां नूं अपने विच संजो रहा है, भर रहा है। कैसे अमृत बोल आप जी ने उचारण कीते हैं। ये बाणी उस लोक दी बाणी है जिस लोक विचों तुसीं आए हो महाराज। पंडित हरदयाल जी कह रहे हैं ना, हृदय शुद्ध को ये सब साची। जिन्हां दे हिरदे शुद्ध हुंदे ने ओही जाणदे ने कि तुहाडी ये कही हुई बाणी बिल्कुल सच है। एक एक अखर सच है महाराज जो तुसीं कहा है। जो जग कान सिंखला संगा, जेड़े लोग जगत दी कान कनोड़ दी संगल विच बद्धे होए ने, लोक लाज जिन्हों कहते लोक लाज, ओहदे विच बद्धे होए ने। भगत जी कहते महाराज ये दुनिया हसे तां हसे, मैं पर तेरी भगती नहीं छड्डनी, तेरी भगत ना छोड़ो भावें लोग हसै। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਾਜ ਦੀ ਸੰਗਲ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਣ ਕਨੋੜ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਣ ਕਨੋੜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਣ ਕਨੋੜ ਦੇ ਸੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਰਣ ਧਰਮ ਕਰ ਸਕੇ ਨਾ ਭੰਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਣ, ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪੁਨ ਨਿਜ ਮਤ ਕੋ ਜਗਿਓ ਪਵੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਗਿਓ ਪਵੀਤ ਹੈ, ਉਚਰੋ ਬਚਨ ਜੋ ਹੋਤ ਪੁਨੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਬਚਨ ਉਚਰੋ जिस पवित्र जग्यो पवित्र नूं असीं धारण करिए। सुने सबे दिज बाहज ज्ञाती। जेड़ा जग्यो पवित्र तुहाडी दृष्टि च सफल है, प्रवान है महाराज, ਉਹ ਜਗਿਓ ਪਵੀਤ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਛਤਰੀ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਸੁਣਨ। ਜੋ ਅਤੂਟ ਰਹਿ ਸਦਾ ਸੰਗਾਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਜਗਿਓ ਪਵੀਤ ਕਦੇ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਤੇ ਸਦਾ ਨਾਲ ਰਹੇ ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਗਿਓ ਪਵੀਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸੁਨਤ ਸ਼੍ਰੋਣ ਅਰਬਿੰਦ ਬਿਲੋਚਨ। ਕਮਲ ਬਿਲੋਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਕਮਲ ਸਰੀਖੇ ਹਨ। ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ। ਬੋਲੇ ਬਾਣੀ ਬੰਦ ਵਿਮੋਚਨ। ਬੰਧਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲੇ। ਸੁਣੋ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਾਏ ਮੰਨਿਐ ਪਤ ਊਪਜੈ ਸਾਲਾਈ ਸਚ ਸੂਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਹਿਰਦੇ ਚ ਮਨਨ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਨਾਮ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇਗਾ, ਇਹ ਮੰਨਣਾ। ਨਾਮ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਣਾ। ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਪਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਰੂਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਲਾਹੀ ਸੱਚ ਸੂਤ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਲਾਘਾ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝਣਾ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸੂਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਕਪਾਹ ਹੈ, ਰੂਹ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੀ ਸਲਾਘਾ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸੂਤਰ ਹੈ। ਦਰਗਹਿ ਅੰਦਰ ਪਾਈਐ ਤਗ ਨ ਟੂਟ ਸਪੋਤ। ਇਹ ਧਾਗਾ ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਨੇਊ ਏਦਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਜਨੇਊ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਚੌਂਕਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਬੱਕਰਾ ਰਿੰਨ ਕੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ, ਧੋਤੀਆਂ ਤੇੜ ਬੰਨ ਕੇ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਜਨੇਊ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਲ ਵਿੱਚ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਵਰਤਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਨੇਊ ਪੈਣਾ ਗਲ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਾਗਾ ਹੈ ਤਗ ਨਾ ਟੂਟਸ ਪੂਤ। ਇਹ ਧਾਗਾ ਫਿਰ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਪੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਮੈਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਮਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਦਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਜਿਨ ਅਸ ਪਾਇਓ ਜਗਿਓ ਪਵੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਗਿਓ ਪਵੀਤ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਸਭ ਥਾਨ ਵਿਖੇ ਨਿਰਭੀਤਾ। ਉਹ ਸਰਬ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਰ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਹਾਂ ਜਾਏ ਤੈ ਆਦਰ ਪਾਵਾ। ਇਹ ਜਨੇਊ ਐਸਾ ਹੈ ਪੰਡਤ ਜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਕੇ, ਇਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਨੇਊ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਦਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਾਹ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋ ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸ਼ੁਭ ਦੇਉ। ਆਓ ਜੀ ਆਓ। ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਰੇ ਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ। ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਿਆਂ। ਸਭ ਸ਼ੋਭਾ ਸੰਯੁਕਤ ਜਸ ਛਾਵਾ। ਸਾਰੀ ਸੋਭਾ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਠ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਸ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੁਣਾਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲਾ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਹਨ। ਚੱਲਿਆ ਪਤ ਸਿਉ ਜਨਮ ਸਵਾਰ, ਵਾਜਾ ਵਾਏ ਸੀ ਮਾਨਸ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੁਣਾਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਭਗਨ ਨਾ ਹੋਏ ਸੰਗ ਰਹਿ ਸੋ। ਇਹ ਜਨੇਊ ਭੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਗ ਜਗੇ ਤੇ ਪੈਰੇ ਕੋ। ਪਰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਜਿਹਦੇ ਭਾਗ ਸਵੱਲੇ ਹੋਣ, ਜਿਹਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪੈਣ, ਉਸੇ ਦੇ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹੀ ਇਸ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਨ ਕੀਨ ਮਲੀਨਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜੰਜੂ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਈਰਖਾ ਵਖੀਲੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਮਲਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਾਪ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰ ਨਾਮ ਕੋ ਜਿਨ ਸੁਚ ਕੀਨਾ। ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਧੋ ਲਿਆ ਔਰ ਹਿਰਦਾ ਸੁੱਚਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਿਨੇ ਉਚਿਤ ਜਗਿਓ ਪਵੀਤਾ। ਇਹ ਜਗਿਓ ਪਵੀਤ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਜਗਿਓ ਪਵੀਤ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਕਾਨ ਤੇ ਸੋ ਵਿਪਰੀਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਾਨ ਕਨੋੜ ਤੋਂ ਵਿਪਰੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਕਾਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਨ ਹਰ ਦਿਆਲ ਸੋ ਅਸ ਉਪਦੇਸ਼ਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਾਣ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨ ਕਨੋੜ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਲੋਕ ਕੀ ਆਖਣਗੇ। ਪੁੱਤ ਧੀਆਂ ਵਿਆਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਆਜੀ ਪੈਸੇ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਆਖਣਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹੇਗੀ। ਭੋਗ ਤੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਰਿਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਨਾ,
पता ही नहीं हुंदा भी ये भोग पै रहा किसी बजुर्ग का जां कोई इत्थे शादी है, कोई ब्याह है। इहो जे माहौल बन गए ने साडे समाज दे जिहदे च असीं रहिंदे हां। किस लई? अपनी नक वड्डी करन वास्ते। ये मेरी नक रह जाए, बस नक वड्डी हो जाए, वो तो उड्डी रहनी है जिड्डी रब ने बनाई है। ना किसी दे वधाया वधनी है ते ना किसी दे घटाया घटनी है। ईश्वर सिंह भाईया होया, वो बड़ी सोहनी कविता लिखदा हास रस दी। उन्हें एक कविता लिखी आ आना। वो कहदा एक वीर दे पुत दा विआह सी, घर च तंगी फंगी से, उन्हें आख्या विआह इदां करना भी लोग आखण वाकई विआह सी। लोग कुछ नहीं कहते हुंदे, जिन्ना मर्जी कोई खर्च कर लवे, झटक वेख के शोशेबाजी जी बाद विच नक्का मरोड़ दे वापस मुड़ जाते हैं। गोल गप्पियां दे पानी दे विच मिर्च वध सी, ये कहंदे चल पैंदे है। कीती कराई सब, ये सब मन का वह भी हुंदा बंदे दा। ਉਹਦੇ मन च आया भी लोगों में पता लगे भी फलाने सरदार दे पुत दा विआह सी। कहते उन्हें ब्याजी पैसे लए, पुराना वेला सी, आने लए, आने आनियां दी वड्डी थैली भर लई भी जदों डोली टुरेगी आनियां नूं उत्ते सुट के मींह भरावांगा। आखणगे बड़ी पैसिਆਂ दी बरखा कीती आ फलाने ने बई। कहते ब्याह होया, बड़ा पैसा खर्चिया, डोली लैके जो वापस आउण लगे सारा काम हो गया सी। उन्हें आख्या भी नक किवें रहेगी, मेरी नक वड्डी हो जाए। उन्हें अपनी थैली विचों मुठ भरी आनियां दी ते वगा के जोर नाल सुट्टी। उत्थे लड़की दा फुफड़ खड़ा सी। एक आना किते ओदी अख दे आने विच जाके इन्ने जोर दा वज्जा कि ओदी अख दा आना निकल के बाहर जमीन ते डिग पिया। वो कहंदा चलिया सी नक वधाण नूं, अगलियां ने फड़ के उत्थे ही ढा लिया भी तू साडे जवाई भाई दी अख कढ़ दित्ती, आना कढ़ दिता। आ उहदे भावें व्यंग लिखिया, इहनूं व्यंग कहदे आ, पर इहदे विच बड़ा कुछ है। गुरु खालसा जी, बंदा लोक लाज वास्ते अनेक प्रकार दे कर्म करदा। पातशाह कहंदे जिन्हां ने नाम रूपी जग्यो पवीत अपने कंठ च पहन लिया, वो लोक लाज नहीं वेखदे, दुनिया की आखदी है, लोग की कहदे है। वो वेखदा मेरा गुरु की आखदा है, मेरे सतगुरां नूं की भावदा है, ये बिरती धारण करदा है गुरसिख। हाँ जी। सुन हर दयाल सो अस उपदेशा। पंडित हरदयाल ने जदों ये उपदेश गुरु बाबा जी दा सुनिया, हृदय तार लिए लख सगतेशा। इन्हें अपने हृदय च धारण कर लिया उपदेश और जान लिया ये मुक्ति देण वाला उपदेश है। तन तन पुन तन वखाने, आपन गत तुम्हें आपे जाने। बोलिया पंडित हरदयाल, कहंदा हे गुरु नानक साहब जी, तुसी धन हो, तुसी धन हो। गुरु नानक साहब जी तुसी धन हो, धन गुरु नानक तू ही निरंकार। धन गुरु नानक तू ही निरंकार। रबाब भी वजी सी ना पहली बार जदों सुल्तानपुर साहब की धरती ते, उन्हें भी बोलदियां कहा सी धन गुरु नानक तू ही निरंकार। महाराज तुसी अपनी गत मित आप जानदे हो, और न काहू महिमा जानी, और कोई तुहाडी महिमा नूं नहीं जानदा। एक प्रोहत पाहत अभिमानी। महाराज जी मेरे मन दे विच जिहड़ा मान बमान सी, आप जी दी कृपा सदका दूर हो गया है। जै पर करे हेर कर करुणा, जिस ते तुसी अपनी दया दृष्टि करदे हो, ताहू को हर ही पव मरना। ओदा जन्म मरण हर लैंदे हो मेरे पातशाह, ओदा जन्म मरण निवार दिंदे हो। तै छिन कालू बचनी उचारा। ये गल्लां हो रहीआं सन
ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਦੀਆਂ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਬ ਭੋਜਨ ਪਾ ਸਗਰੁ ਤਿਆਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਛਕ ਲੋ। ਦਿਜ ਜੋ ਉਠੋ ਪਾਂਤ ਬੈਸਾਵੋ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਉੱਠੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਓ। ਤਜ ਬਿਲੰਬ ਨਿਜ ਭੋਜਨ ਖਾਵੋ। ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਭੋਜਨ ਖਾਓ। ਸੁਨ ਸਭ ਦਿਜ ਉਠ ਚੀਰ ਉਤਾਰੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਪੰਡਤ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਕਮੀਜ਼, ਫਿਰ ਇਹ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਲਾਏ। ਕਰ ਪੰਕਤ ਬੈਸੇਕ ਸਾਰੇ। ਸਾਰੇ ਇਕਸਾਰ ਬਰਾਬਰ ਬਹਿ ਗਏ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਛਤਰੀ ਸਭ ਬੁਲਾਏ ਨਿਜ ਗਿਆਤੀ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਛਤਰੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੇ, ਬਨ ਬੈਠੇ ਸੋ ਪਾਂਤ ਸੁਹਾਤੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪੰਗਤ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਅਨਕ ਪਾਂਤ ਪਾਤਰਨ ਤਾਰੇ ਆਗੇ। ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਆਗੇ ਖੀਰ ਆਦਿਕ ਪਰੋਸੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਛਤਰੀ ਆਦਿਕਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪੰਗਤ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਹਿੰਦੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੱਖਰੀ ਪੰਗਤ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਛਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਚਾਰਾਂ ਵਰਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ। ਤੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੱਖਰੇ ਬੈਠੇ, ਛਤਰੀ ਵੱਖਰੇ ਬੈਠੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਈ 5-5 ਤੇ 2-2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਬਣਨਾ, ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਲਾ ਕੇ। ਸੂਪਕਾਰ ਤਬ ਪ੍ਰੋਸਨ ਲਾਗੇ। ਸੂਪਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰਸੋਈਏ ਸੀ ਉਹ ਵਰਤਾਉਣ ਲੱਗੇ ਵਰਤਾਰਾ। ਪਾਇਸ ਸਿਤਾ ਤ੍ਰਿਤ ਬਿਦ ਸੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਇਸ, ਖੀਰ, ਘਿਓ, ਖੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਉਹ ਵੰਡੀ ਹੈ। ਸਪਦ ਪਰਸ ਗੇ ਸੰਗੇ ਉਮੰਗਾ। ਸਪਦ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਜੋ ਬਣਿਆ ਸੀ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ। ਸੂਖਮ ਓਦਨ ਬਰੇ ਪਕੌੜੇ। ਕੀ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਉੱਥੇ ਲੈ ਚੱਲੇ ਆ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀ ਪਿਆ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੂਖਨ ਓਦਨ ਬਰੇ ਪਕੌੜੇ। ਸੂਖਮ ਓਦਨ, ਓਦਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਵਲਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰੀਕ ਚਾਵਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਚਾਵਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚਾਵਲ ਲੰਮੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਰੇ ਪਕੌੜੇ, ਵੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਰਚ ਧਨੀਏ ਸੋ ਦਦ ਮੈਂ ਬੋਰੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਾਲੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਧਨੀਆ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੋਟਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੀ ਕੇ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਪ ਬਣੀ ਬਰ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਸੋਈ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਖਾਨਪੁਰਾ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸਿਆ ਗਿਆ, ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਰੀ ਨਾਮ ਉਚਾਰਿਆ। ਸਵਾਦ ਸੰਗ ਸਭ ਅਚਵਨ ਕੀਨੋ। ਸਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਭੋਜਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਖਾਧਾ। ਪੁਨ ਪਨਵਾਰੇ ਕੀਨ ਚਬੀਨੋ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਨਾਂ ਦੇ ਬੀੜੇ ਚੱਬੇ ਹਨ। ਦੀਨ ਦਛਨਾ ਦਵਿਜ ਸਨਮਾਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਪੰਡਤ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਦਕਸ਼ਣਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ। ਬੌਰ ਵਿਸਰਜਨ ਹੋਏ ਪਿਆਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸਰਜਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਚਲੇ ਗਏ ਫਿਰ ਘਰੋਂ। ਦਵਿਜ ਹਰਦਿਆਲ ਚੈਤ ਸੋ ਪਾਵਾ। ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਦਕਸ਼ਣਾ ਮਿਲੀ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਜੱਗਿਓ ਪਵੀਤ ਪਾਏ ਸੀ, ਬੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚੋਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਮ ਲਗੀ ਲਿਵ ਪ੍ਰੇਮੇ ਛਾਵਾ। ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਹਿਰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਲੱਗੀ ਲਿਵ, ਨਾਮ ਚ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੀ। ਜਗਿਓ ਪਵਿੱਤ ਪਾਵਨੀ ਗਾਥਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗਾਥਾ ਹੈ ਜਗਿਓ ਪਵਿੱਤ ਦੀ, ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਣ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ। ਸੁਨੇ ਸੁਨਾਵੇ ਜੋ ਹਿਤ ਸਾਥਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾਵੇਗਾ, ਭਗਨ ਜੰਜੂ ਕੋ ਦੁੱਖ ਨ ਲਾਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਜੂ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਣੇਗਾ। ਪੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੇ ਪਗ ਅਨੁਰਾਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
दोहरा ज्ञाति छतरी अपर जे विपर जे प्रोदा साथ। जिन्ने ज्ञाति जिन्ने रिश्तेदार छतरी सन पुरोहित सन उस्तत उचरत सदन गे जो गुर दीनानाथ। दीनानाथ सतगुरु गुरु नानक साहब जी दियां वडियाइयां करदियां सतगुरां दी उस्तत करदियां सब घर नूं चले गए। गुरुदेव दियां सिफतां करदियां घर परत गए। महाराज जी दी शोभा हो रही है। घर घर बाबा गा भी है वजन ताल मृदंगर बाबा। सतगुरु गुरु नानक साहब दे पावन जस नूं कथन करदियां होइयां भुलां चुकां दी खेमा करनी अरदास करनी सतगुरु जी अगां वास्ते सत बुद्धि और समत प्रदान करन। साध संगत जी कल पंचमी का दिहाड़ा है। समूह संगतां नूं बेनती है वध चढ़ के परिवारां समेत हाजरियां भर के नौवें पातशाह जी महाराज जी दीयां खुशियां प्राप्त करो। 11 तरीक नूं गुरुद्वारा थड़ा साहब समाणे पातशाही नौवीं विखे समाणा फतेह दिवस मनाया जा रहा है। सवेरे 10 बजे श्री अखंड पाठ साहब के भोग पाए जाणगे 11 तरीक नूं। उपरंत 2 बजे तक गुरमत समागम होणगे। आप जी ने वध चढ़ के हाजरियां भर के नौवें पातशाह धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी दी खुशियां प्राप्त करनियां और 10 बजे अमृत संचार भी होवेगा। जिन्हां माइयां भाइयां ने अमृत छकना है समाणे गुरुद्वारा थड़ा साहब सवेरे इशनान पान करके 10 बजे हाजिर हो जान। खंडे दी पोल छक के अपना जीवन सफल करो जी। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अविनाश हे पूरन हे सर्वमय पंजन मुणतास हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक हे गोविंद हे गुण निधान जाके सदा विवेक हे अपरंपर हर हरे है पियो वणियारे हे संतह कै सदा संग धारा आधार ठाकुर हो दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोई नानक दीजै नाम दान राखो ही परोए प्रभ शरणागति कृपा निधि दयाल एक अखर हर मन बस्त नानक होते निहाल गुरु नाम जहाज है चढ़े सो तेरे पार जो शरदा कर से बंदे गुर पारे उतार निहार गुरु नाम जहाज है चढ़े सो तेरे पार जो शरदा कर से बंदे गुर पारे उतार निहार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।